रिंकू जी सवालों का जवाब देंगे। उससे पहले कि हम मुकदमे को शुरू करें, सबसे पहले हमारे आज के मुकदमे में एक केस की अदालत में हमारे आज के जज हैं बलतेज सिंह ढिल्लों जी। बिल्कुल बलतेज सिंह ढिल्लों जी, आपका स्वागत है। शुरुआत करने से पहले हम जज बलतेज सिंह ढिल्लों से इजाजत चाहते हैं कि मुकदमे को शुरू करने से पहले हमें इजाजत दी जाए। बिल्कुल, तो शुरू करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि एमएलए शिशिर रिंकू ऐसे शख्सियत है जिन्होंने अपने समय में, अपने आने वाले समय में विकास कार्य करवाया या नहीं करवाया, हमारे सवालों का जवाब देंगे, फिर जनता जानेगी, फिर लास्ट में फैसला होगा। हमारे जज साहब बलतेज सिंह ढिल्लों जी फैसला करेंगे कि आखिरकार एमएलए शिशिर रिंकू ने कितने सवालों का जवाब सही दिया या कितने सवाल जवाब जो आने वाले समय में सही दिया या नहीं दिया। सबसे पहले हम पहला सवाल लेके हाजिर हुए हैं। सबसे पहले एमएलए शिशिर रिंकू, सबसे पहले आपका आज तक आपने सामने जनता के दायरे में स्वागत किया जाता है, आपने जो अपना समय लिखा था। सबसे पहले हमारा सवाल यह है कि आप एमएलए बनने से पहले आपके ड्रीम कौन से, सपने कौन से, क्या चाहते थे, क्या करना चाहते थे? सब तो पहला मैं अदालत जनता की आमने सामने के प्रोग्राम के जोड़े मुख्य प्रबंधक सक्सेना साहब और उन्होंने समुची टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना कि जिन्होंने मैंने इस लायक समझा कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, और साढ़े अज के जज साहबान उन्होंने बहुत बहुत इतने स्वागत करता। सारे जिन्हें भी लोग वक् एरिया तो आए सारे ध्यान से बहुत बहुत धन्यवाद भी अगर स्वागत भी। और जो सवाल तुसी पहला मेरे को पूछा कि तुसी किस मकसद के नाल जिहड़ा सियासत दे विच आए हो, मेरा सियासत दे विच आउण दा सिर्फ इक्को ही मकसद है कि किस तरीके दे नाल लोगों की जिहड़ी है सेवा की जाए, और सेवा करके ही मैं इस सियासत का जिहड़ा रस्ता चुनिया। मेरे पिता जी स्वर्गीय राम लाल जी जिहड़े कि 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ पहली बारी काउंसलर बने सन, और उस तो बाद फिर 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ MC बने, और उन्होंने अचानक जिहड़ी है 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ जिहड़ी है डेथ हो गई सी। और उस तो बाद एक बाई इलैक्शन होया सी जिहदे ਵਿੱਚ मैं इलैक्शन नहीं सी लड़ना चाहता, क्योंकि ग्रैजुएशन तो बाद मैं अपना जिहड़ा मेरा बिजनेस सी, परिवारिक बिजनेस जिहड़े मेरे फादर साहब ने शुरू किया सी, मैं उस बिजनेस नूं 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਔਰ ਬਿਜਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, सेवा और ईमानदारी के नाल उन्होंने इलाके की सेवा की, उन्होंने जान तो बाद जी उन्होंने जिम्मेवारी सी वो निभाने के लिए मैनू मतलब मजबूरी के नाल इलैक्शन लड़ना पिया। पर उस तो बाद जो सेवावां दे विच आए तो मैनू इहदा बाद चों एक सैटिस्फैक्शन है जी लोगों की सेवा करके, लोगों के काम करके, क्योंकि सिर्फ डिवेलपमेंट या सड़क बनाना, गलियां या लाइटां लगवाना ही जिहड़ा ये काम नहीं हुंदा। इस तो इलावा होर बहुत सारे काम है जिहड़े परिवारां दे नाल जुड़े, क्योंकि परिवारां दी निजी प्रॉब्लम्स भी हुंदियां, कोई कई तरह के आपसी झगड़े हुंदे आ जां होर कई तरह के जिहड़े काम है वो सिस्टम दे विचों लैणे हुंदे आ, तहसीलां दे काम है, बिजली महकमे के काम है, होर कई तरह की जिहड़ियां चीज़ां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ मैं लोगों के नाल जाके उन्होंने काम करता सी, तो जो लोगों के चेहरे के उत्ते मैं मुस्कुराहट देखता सी काम होने तो बाद, तब मैनू अपने आप के बड़ी तसल्ली होती थी। और यही जिहड़ा लोगों की जिहड़ी मुस्कुराहट है जां उन्हां दा जिहड़ा पॉजिटिव फीडबैक है जां जिहड़ा उन्हां दा आशीर्वाद, जिहड़ी असीस है जो उन्हां दी मिलती सी, तो होर दिल करता सी कि अगले दिन होर इस तो भी वध काम करिए। और इसे करके मैं ये जिहड़ा रस्ता है पॉलिटिक्स का चुनिया, और ये राजनीति को मैं राजनीति के तौर पर नहीं, एक सेवा के तौर पर जो अपने जीवन के बनाया।
ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਸਰ ਪੈਸਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ MC ਬਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਜ਼ MC ਬਣੀ 2012 'ਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 17,600 ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਹਲਕਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੂ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਭ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ? ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਨਾਲ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਕਿਸ ਕੰਮ 'ਚ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਆਕਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਕੂਲ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਬਣੇ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬਜਾਏ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧੇ ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ
उस एरिए दे विच सरकारी स्कूल ने, हाई स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, सीनियर सैकेंडरी स्कूल भी है, पर वो स्कूल है जिहड़े बहुत तंग जगह, छोटियां जगह दे विच बने हैं। और दानिशमंदा दे विच एक गवर्नमेंट की लैंड पई सी, उस लैंड नूं एजुकेशन डिपार्टमेंट नूं जिहड़ा मैं दवा के पिछले दिनी 6 एकड़ जगह, लगभग 6.5 एकड़ जगह, जिहदे विच सीनियर सैकेंडरी स्कूल है जिहड़ा वो लगभग कंपलीशन वाले पासे जा रहा है। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣੇਗਾ। ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ, ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕੋਲੇ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੋਕੀ ਜਨਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। देखो सीएम साहब का जिहड़ा प्रोग्राम है ये उसके आन का बनया सी उस दिन, और ये नाल एक प्रतापरा लांबड़े दे लगे जिथे एक वड्डी जिहड़ी पब्लिक की जिहड़ी इकट्ठ उत्थे कीता गया सी। जलंधर के 9 हलकियां दे जिहड़े लोग है उन्होंने सीएम साहब ने संबोधन करना सी, और सारा प्रोग्राम कॉलेज का और 120 फुटी रोड के उत्ते साडे सतगुरु कबीर भवन का, और ये 120 फुटी रोड के उत्ते बरसाती सीवरेज का जिहड़ा लगभग 21 करोड़ रुपए का जिहड़ा प्रोजेक्ट सी वो सीएम साहब ने शुरू करना सी। और क्योंकि इलैक्शन बिल्कुल नज़दीक सी और उन्होंने उत्थे उस दिन शाम 7:30 बजे जिहड़ी है कैबिनेट की मीटिंग जिहड़ी है वो एडवांस दे विच रखी हुई सी। सो उस दिन मौसम भी बहुत खराब सी, धुंध बहुत सी, फोग बहुत सी, इस करके उन्होंने जिहड़ा मीटिंग करके जिहड़ा उन्होंने एमरजेंसी तौर पर वापस जाना पिया। पर उन्होंने साडे मतलब सीएम साहब ने एजुकेशन के मामले में एजुकेशन को ज़्यादा जरूरी नहीं समझा कि मेरी ओपनिंग करना है, क्योंकि जनता इंतजार कर रही है। बहुत बड़े सवाल से लोगों के भी कि सीएम साहब ने स्पेशल चन्नी साहब आ रहे, क्योंकि चन्नी साहब का बहुत नाम से कुछ लोग तो देखने को खड़े थे कि चन्नी साहब ने सही देखना। देखो चन्नी साहब ये गल ठीक है, उन्होंने एजुकेशन के प्रति होर भी बड़े बड़े अदारे जिहड़े है वो उद्घाटन किए है। चमकौर साहब ने यूनीवर्सिटी का उद्घाटन किया। कई बार टाइमिंग नूं लैके या मौसम नूं लैके इहो जिहियां चीज़ां हो जांदियां जिहदे विच, पर वो प्रोग्राम भी उन्होंने आप ही एडजस्ट किया सी। उहदे वल्लों मैं कोई सिफारिश नहीं सी, मेरे वल्लों कोई सिफारिश नहीं सी। चन्नी साहब खुद जिहड़ा उत्थे आना चाहते सी, और इस तो पहला उन्होंने उहदे लई जिन्ने फंड्स सीगे जिहड़े बकाया रहिंदे सी कॉलेज की मेंटेनेंस दे विच, सारे फंड है जिहड़े चन्नी साहब ने खुद जिहड़े है वो ट्रांसफर करवाए सीगे। कोई ऐसी गल नहीं, चन्नी साहब का जिहड़ा इंटरस्ट है एजुकेशन के प्रति या हर फील्ड के विच उन्होंने जिहड़ा अच्छियां सेवावां जिहड़ियां पिछले समय च निभाईਆਂ। सर 5 सालों के विच किहड़ा ऐसा काम है जिहड़ा तुसीं करना चाहते सी मगर कर नहीं पाए अपने हलके दे विच? 5 सालों के विच मेरे हलके दे विच मैं चाहता सी, क्योंकि 2017 दे विच इलैक्शन के दौरान मेरे मन च सी कि मैं अपने हल्के की जिहड़ी साडे कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटी छोटी इंडस्ट्री है, चाहे वो स्पोर्ट्स की है, चाहे वो सर्जिकल की है, चाहे वो छोटा छोटा जिहड़ा मैन्युफैक्चरर है घरां दे विच, मैं चाहता सी कोई ना कोई जिहड़ा कोई स्पोर्ट्स कंपलैक्स है इन्हां लोगों के लिए भी जिहड़ा अपने हल्के दे विच खुलाया जाए, ताकि जिहड़े लोग है बस्तियां दे विच, भार्गव कैंप दे विच जिहड़े घरां दे विच छोटा छोटा काम करते हैं, इन्हों भी जी कोई ना कोई जोड़ा हब है, इंडस्ट्री हब है, उहदे नाल इन्हां नूं उत्थे जोड़िया जाए, और लोग है जिहड़े एक इंडस्ट्रीयल कंपलैक्स दे विच काम करन ताकि जिथे रिहायश है उसका माहौल भी ठीक हो सके। पर क्योंकि मेरा हल्का बड़ा डेंस पॉपूलेशन वाला इलाका है और जमीन है जिहड़ी, क्योंकि उहदे लई घट्टो घट्ट 100 एकड़ जमीन है जिहड़ी वो जरूरत है, और मैं इस करके क्योंकि जमीन हल्के के आले दुआले भी कितने जमीन नहीं सी एडी वड्डी जिथे असी इन्हों एक्वायर करके तो उत्थे कंपलैक्स बना सकते। पर मैं आने वाले समय दे विच क्योंकि कुछ दूरी के उत्ते जमीनां पईयां जिहदे उत्ते मैं पिछले समय दे विच सारी गलबात कीती सी, कुछ शहर तो 20-25 किलोमीटर हटवें जिहड़े है कंपलैक्स है, आने वाले समय दे विच असी वो सारा जिहड़ा मेरा ड्रीम है कि छोटे लोगों को भी इंडस्ट्री के मौका मिलना चाहिए। 5-5 मरले 10-10 मरले उन्होंने असी इंडस्ट्रीयल प्लॉट दे के
ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਕਰਦੇ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਰ ਚੋਰੀ ਬੜੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਗਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਜੀਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ। ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਈਆ ਮੰਡੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੂਟਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਇਲੈਂਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੂਟਰ ਹੌਰਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੂਟਰ ਮਾਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੂਟਰ ਮਾਰੀਏ ਜਾਂ ਹੌਰਨ ਮਾਰੀਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਸ਼ੋਭਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿੰਪਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਈਆ ਮੰਡੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੋ ਸਕੇ? ਭਾਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਰੋਡ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਹ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਡ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਓਕੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਰਸ਼ ਪਏ ਆ ਕਿ ਰੋਡ ਹਜੇ ਤੱਕ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਲੋ ਲਾਈਨ ਏਰੀਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੜਚਣਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸੜਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਗੀਨਾ ਮੀਂਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਚਿੱਕੜ ਮਹੀਨਾ, ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਰੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਈਵਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਖੁਦ ਖੜਾ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਬਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ 1947 ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਰਸਾਤੀ ਸੀਵਰੇਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ 120 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾ, ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ, ਬਸਤੀ ਗੁਜਾ, ਬਸਤੀ 9 ਦਾ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 9 ਲਾਈਨ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ
ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2017 ਚ MLA ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਖੰਭੇ ਸੜਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੰਭੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ, 120 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਸਾਤੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁੱਟਣੀ ਪਈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ, ਵਾਟਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਚਾਨਕ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਰਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਲੀ, ਜੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਦਿਨ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਬਸਤੀ ਡਾਂਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੈਸਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ MLA ਸ਼ਸ਼ੀ ਰੂਪ ਨੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸਵਾਰਿਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾਵਰ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਵਰ ਭੋਗੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਸਤੀ ਗੁਜਾਂ, ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ, ਗਰੋਵਰ ਕਲੋਨੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਨਗਰ, ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਦਾ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ, 2 ਮਹੀਨੇ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਫਿਰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸੌਖਾ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ 2-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਫੈਨ ਵੀ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਵਹਿਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਯੂਸ ਸੀਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਫੈਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦਾ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਾਯੂਸ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਟਿਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਵੈਲਕਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਟਿਕਟ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ,
ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ब्रेक बाद फिर असं सवालों का जवाब ऐसे दिखना सिलसिला जारी रहेगा और उसकी गलबात कर रहे हैं एमएलए शीशी कि यह सच है कि एमएलए बनने के 50 सालों जो पहला सी लोगों के प्यार मुहब्बत हूँ 50 सालों थोड़ा बहुत या हंकार जहा समाज के मिलन लोगों ने कहना कि वाकई कि हूँ पाजी में थोड़ा जहा कि बदलाव चेंज आ गया ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਲੋਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਵਰਕਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੋਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੈਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਆਪਣੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। ਵੱਡਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਟ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਂਡਲੈਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਵੱਡਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, PCC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿੱਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਡਲ ਸਿਟੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੈਸਟ ਏਰੀਆ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਜੀ ਕੋ ਮੇਰੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਡਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਅੱਛੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਜੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਅੱਛੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਹੈ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ, ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ, SUS ਨਗਰ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, GTB ਨਗਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਫੇਸ 1 ਫੇਸ 2। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਟ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੋਣ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੋਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਰ, ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚੋਗੇ ਕੁਝ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਬਣਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਧਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਣੇ ਜਾਂ 7 ਜਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਟੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਜਣੇ ਘੱਟ ਗਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 120 ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ MLA ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੈ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੁਝ ਪਿਛਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਰ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ। ਸਰ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਵੈਸਟ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤੀ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਘਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਲੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਡ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਗੋ ਨਗਰ ਹੈ, ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਚੰਕ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ।
ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਖਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਦਾ 6 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਹਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਥਲੈਟਿਕ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਟਰੈਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਿਆ। ਸਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਸਕੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਵੱਡਾ ਵਾਕਈ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ MC ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਤੌਰ MLA ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਲਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਰਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, SHO ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫ੍ਰੀਡਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵੱਜਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਬੜੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਬੱਚਾ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਦੇ ਸਰ? ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ 70% ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਆ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ NRI ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕਟ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ,
ਹੋਰ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਸਰ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਡ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਏਰੀਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਕੋਡ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਚਲੋ ਕੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਰੋਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਰੋਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਰੋਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਲੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਲੁੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਇਸ ਟਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਊਂਟੇਨ ਲੱਗਣ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ। ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀ? ਵੱਡਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸ ਏਰੀਆ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2012 ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਆਦਰਨੀय ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਤ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਕਸੇਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸਿਆ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਚੁਣੀਲਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ? ਅੰਬੈਸਡਰ ਗੱਡੀ। ਸਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਬੈਸਡਰ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਗੱਡੀ ਉੱਚੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਪਾਈਪਾਂ ਪਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦ ਬੰਦ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮਗਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਸ਼ੀ ਰਿਪੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਹ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਬਸ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ।
जिनकी बैठे हैं जज भी बैठे कनारे में, यहाँ पब्लिक भी यहाँ क्या कहना के चाहते हैं? क्या मैं सवाल आपका? मैं सुशील नीति का बहुत बड़ा फैन हूं पहले मैं उन्होंने फिर तो आप उनकी तरफ की बात ही करें। लेकिन गल ये है कि मैं उन्होंने कहना चाहूँगा कि ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1-1000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੀਤੂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਨਾ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨ ਅਪ ਵੋਮਨ ਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਸੀਂ 1-1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 33% ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਵਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ 80 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਤੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 500 ਰੁਪਏ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 1500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਵਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮਹਿਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ 2000 ਰੁਪਏ ਇਸ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਮਲ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲੋ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੁਚੀ ਹੈ? ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਯੁਵਾ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਭਾਰਗਵ ਕੈਂਪ ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ
ਸਾਰਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਜਿਮ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 14-15 ਜਿਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਚਲਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਚਣਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਜਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਮ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਜਿਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਓਪਨ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 35-40 ਜਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੁਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਰੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥੱਪੜ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਹੋਏ? ਭਰੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਥੱਪੜ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਰ, ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਲਕ ਨਗਰ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਸਤੀ ਬਾਬਾ ਖੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਜਸਟਿਡ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੀ ਕੋਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਊਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ 7-8 ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਹਲਕੇ। ਸਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੈ ਉਹ ਘਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਉਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਉਹ ਵਾਧੇ 'ਚ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 842 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। बिल्कुल दोस्तों, सिलसिला सवाल इस तरीके से जारी चल रहेगा। अगर किसी प्रकार का कोई सवाल जनता की गल करें, अगर करना चाहता तुम कर सकते हो।
ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੈਂਕਸ ਹੈ ਜੱਜਸ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਮਐਲਏ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਸਤੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਨੇਹ ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਨੀ ਆਦਰਨੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਰਾੜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਵਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾੜ ਭਵਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਪਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਿਆਨਗਿਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਹੈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਭਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾੜ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। और कोई सवाल करना चाहता हो? हाँ जी बेटा जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आमने सामने जो चैनल है मैं दसना चाहूँगा कि मैं समझदा कि पिछले शायद 25-30 साल का तुसी इतिहास फरोल के देख लो वैस्ट हल्के का जिन्ना विकास चाहे कोई एजुकेशन को लैके हो जाए, हॉस्पिटैलिटी को लैके हो जाए, मंदिर गुरुद्वारा साहब को लैके हो गए, ये सुशील कुमार रिंकू जी ने पहल के आधार पर सारे काम किए। क्योंकि पिछलियां सरकारों ने बड़े वादे किए सी, असी फलानी जगह ते लड़कियां का कॉलेज बनावांगे, फलानी जगह ते असी सतगुरु कबीर भवन बनावांगे, लेकिन वो गल्लां सिर्फ गल्लां ही रह गईयां। लेकिन विधायक रिंकू जी ने एक काम करके दिखाया और मैं समझदा कि जिस तरह की मानयोग एमएलए साहब ने दसिया कि आने वाले समय के विच मैं इत्थे देखांगा हेल्थ दे लई कुछ ना कुछ करांगा। मैं समझदा इसकी बहुत जरूरत है और मैनूं पूरी उम्मीद है कि 2022 का इलेक्शन जित के साडे मानयोग एमएलए साहब जो दोबारा फिर दूसरी बार एमएलए बनणगे और इत्थे बहुत वधिया तरीके दे नाल हेल्थ दी पॉलिसी नूं हेल्थ दे चाहे कोई हॉस्पिटल हो जाए या कुछ हो जाए उन्होंने लेके आएंगे। मैं आज तक सामने तुम देख रहे सारे दर्शकों को यही बेनती करांगा कि जिन्नियां भी ये पॉलिसियां रिंकू भाजी इत्थे लेके आए सी वैस्ट हल्के दे विच जिहड़े इन्हां ने काम कीते ये तुसीं विरोधी पार्टियां नूं उन्हां लोकां नूं दसो कि एमएलए साहब ने की वर्क कीता। लोग सवाल तो बहुत चुकते हैं लेकिन शायद कई लोगों को यह भी नहीं पता कि एमएलए साहब की काम करके गए हैं। सारे जानू भी करवाना जरूरी है जिन्होंने लोगों को नहीं पता, क्योंकि इलेक्शन का दिन आ गया, वोटा के दिन आ गए, लोगों ने झूठे वादे करने हैं। एमएलए साहब ने कोई झूठा वादा 2017 नहीं सी कीता
ਅੱਜ ਇੱਕ ਯੰਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੈਸਟ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨਕੀਲ ਪਾਈ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਸਕਸੈਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਗਾਰਡਨ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ 20-25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਧੂਬਨ ਕਲੋਨੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਸੜਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੜਕ ਆ ਆਪਣਾ ਬਸਤੀ ਪੀਰਦਾਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਬਣਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਡਬਲ ਪੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਾਭ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਲਾਭ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਛ ਵਿਕਾਸ ਲਾਭ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਪੋਸਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਬਣੀ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ? ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ 120 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਦੇ 2-3 ਪਾਰਕ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 14 ਪਾਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 2-2 ਗੱਡੀਆਂ, ਔਰ ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ, ਸਕੂਟਰ, ਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਖੜ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੜ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ এনवायरमेंट ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈ
ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਥੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਥੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੈਂਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਟੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ, ਰੋਟੀ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਕੱਪੜਾ, ਰੋਟੀ, ਦਵਾਈ ਔਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਆ ਹੋਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪੌਦੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੱਕੜ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਸੇ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਪਿਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੇਨਾ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਐਫਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਭੱਠੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਦੁਆਬਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਈ ਆਏ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ BMC ਚੌਂਕ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹਲਕਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਬॉयਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰਵੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਖੇਲਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਪਾਰਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣਾਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਦੇਣੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਖਰਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਖਰਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਮਐਲਏ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਸ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਕਸੈਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਸਟਲੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਯਾਰ ਤੇ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੈਂਪਸ ਹੋਣੇ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡੇ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਉਹ ਹਫਤਾ ਪੂਰਾ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਕ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਦਾ ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਪਲਾਈ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਂਪਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਨਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਟੈਬਲੇਟ ਖਾਣ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਨ ਦਰਦ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਲਈ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਵਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਪੇਨ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਸ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਟਰਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਸਿਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸਾਡਾ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਸਿਟੀ ਸਮਾਰਟ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਗਾਰਬੇਜ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋੜਾਂ ਦੇ ਨੁੱਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ
ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਗਾਰਬੇਜ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਲਾ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸੜਕ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਲਾਰਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਂਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੀਏ ਔਰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹते थे सर ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੈਸਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਆ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੈਕ ਚ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸਟ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਲਾਂ ਵਧੀਆ ਕਿ ਘਟੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਲੀਗਲ ਲੀਕਰ ਵੇਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਔਰ ਨਕਲੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦ ਰਹੇ, ਮੱਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹते ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜੋੜੀ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਔਰ ਮਲਾਪੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਔਰ 2004 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਲੰਧਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਸੈਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੁਝ ਆਦਰਪੁਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚੱਲਦੇ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਹੈ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਆਫੀਸਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੈਪੀਟਲ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ, ਬਾਈਕ ਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੇ 120 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਚਣਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘਾਂਗੇ।
ਫਿਰ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਲੰਘਣਾ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲਾਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਬਣਨੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਡਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀਮਾ। ਅੱਜ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਡਬਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਵਾਲ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਦਮੀ ਡਬਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ आदरणीय श्री सुशील रिंकू जी सक्सेना जी जज साहब, मैं सुशील रिंकू जी MLA साहब ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 500 ਕੇਸ ਹੋਇਆ FIR ਹੋਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 500 FIR ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤਬਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 500 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ 500 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਕੇਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ 500 ਸਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਸੋਸਾਇਟੀ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਔਰ ਗਲਤ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਉਹ 500 ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕੇਲ ਉਸ 4 ਜਾਂ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹ 500 ਕੇਸ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 500 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕੇਲ ਪਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕੇਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਰਿੰਕੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਗਲਾ ਕੀ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ FIR ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਸਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਆਈਲੈਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣ, ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਪਰਚਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸੀ ਜਾਂ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਟੱਪ ਦੇ ਸੀ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਵਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸੈਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ 120 ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, उसमें मैं ये मान लो उसमें 20-25 साल का है पानी उस तरह घटा कोर्स एक मान लो थोड़ी पानी की पानी थे कि उस तरह गाड़ी का कोई सलूशन नहीं हो रहा है, किसी ने नहीं किया था। ते इसका अपना समझे मारती होटल थे कि जो पीने का पानी होता है गंदा ही होता है और भी सलूशन का नहीं होता है। ते ये बात की ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਤੇ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੜੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜੋੜੋ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਇੱਜ਼ਤ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਸਾ।
ਸੌਰੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 120 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 120 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਐਜ਼ ਏ ਆਪਾਂ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। बिल्कुल दोस्तों जी फिर तो जानकारी सारा देना चाहता है कि आखिरकार केड़े प्रोजेक्ट ने जेड़े बस्ती दास मंदा या वेस्ट विच चल रहे हैं एमएलए साहब केड़े प्रोजेक्ट ने जनता जानना चाहती है कि प्रोजेक्ट है केड़े ने ते कदों तक कंप्लीट हो जाएंगे। मैं थोड़ी अपने पकड़ करवा ये स्ट्रॉन्ग सीवर वाटर जिहड़ा प्लांट है जिहदा 120 फुੱਟੀ रोड दे उत्ते एक बड़ा हाईटैक तरीके दे नाल एक संप तैयार किया गया जिहदे विच 1 ਲੱਖ लीटर है जिहड़ा पानी की 10 ਲੱਖ लीटर पानी की जिहड़ी कैपेसिटी है उसकी स्टोरेज की है और उहदे विच 150 वाट के 4 पंपिंग स्टेशन बने हैं और 120 फुੱਟੀ रोड और नाल लगदियां जिन्नियां बस्तियां बस्ती शेख बस्ती दानिशमंदा बस्ती गुजा बस्ती 9 का जिहड़ा 120 फुੱਟੀ रोड का सारा पानी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਸਲੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਔਰ ਸੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੰਪ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ 120 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਸਤੀ ਪੀਰ ਦਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ अक्तूबर महीने उन्होंने डेडलाइन से पूरा करके देना क्योंकि ये नवा काम सी अंडरग्राउंड सीवरेज पाना सी उहदे कई तरह दी दिक्कत क्योंकि उत्थे नाल 120 फुੱਟੀ रोड के उत्ते 66 kV जिहड़ा साडा सब स्टेशन बिजली का उहदियां तारां भी थल्लों अंडरग्राउंड लंघदियां वो सारियां चीज़ां का जिहड़ा बड़ा टैक्नीकल तरीके दे नाल ख्याल रखते हुए जिहड़ा कंपनी नूं जिहड़ा थोड़ा जिहा टाइम होर वध लगा और उसदे कुछ कोविड पिछले समय जिहड़ा काफ़ी रहा जिहदे करके लेबर है जिहड़ी बार बार जिहड़ी है वो छुट्टियां करती सी बहुत सारी लेबर है जिहड़ी अपने अपने पिंडां दे विच चली गई सी पर हुण जिहड़ा काम है मेरा ख्याल है कि हफ्ते दे विच तकरीबन अज तो बाद वो सारा काम कंप्लीट हो के जिहड़ा प्रोजेक्ट है वो असीं जिहड़ी है फस्ट उहदा जिहड़ा ट्रायल है वो एक हफ्ते दे विच असीं जिहड़ा करांगे। सर कोई खास गल जिहड़ी दिल विच रह गई जनता दे नाल तुसीं सांझी करना चाहते हो? खास गल तां यही है कि कोशिश कीती है कि 5 सालां दे विच वध तो वध काम कर सकीए और मैं समझदा कि मैं जिन्नी कोशिश कीती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੀਟੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਤੌਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। अगर श्री जित्तो जी जनता जाननी चाहती कि ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਖਾਸ ਹੱਥ ਕੀ ਕਰੇ? ਦੇਖੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵਰਕਰ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੂਸਟ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਗਰ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਾਓ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਗੜ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। बिल्कुल दोस्तों, अदालत जनता की आमने सामने से एमएलए शिशिर सवालों का सिलसिला इससे खत्म होता है। अज का सवालों के जवाब जो इन्होंने दिते हैं, अज का की रिजल्ट की निकलेगा, अज का जज साहब की फैसला सुनेंगे, सरदार बलतेज सिंह जी ढिल्लों साहब अज का फैसला सुनो। ਅੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਸ਼ੀਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਐਂਕਰ ਮਿਸਟਰ ਸਕਸੈਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਆਡੀਅנס ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਡ੍ਰੀਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ, ਮਿਸਟਰ ਰਾਮਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ 10,000 ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ 25-30,000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਮੈਸਰ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਟਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਮੈਨ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫਟਰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਡੀਅנס 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 500 ਇੱਥੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਬੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਪਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੜਚਨ ਜੋ ਆਡੀਅנס ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡੀਪੋਲੀਟੀਕਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਜ ਬਣਾਉ ਕੇ ਜਾਂ ਕੱਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜੀ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੀਪਲੀ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਆਡੀਅנס ਵੱਲੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਪਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੌਲ ਚਾਹੀਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਚੁਕਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੀਪਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੀਪਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ 'ਚ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਗੈਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਸੈਕੰਡ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਿਆ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਤਾ ਉਹ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡਰੇਨ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛੇ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਡ ਫॉर ਆਲ। ਦਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੀਪਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਕੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਨਲਾਈਟ ਕੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਕਮ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਉੱਚੋ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਇਨਕਮ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਿਊ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਟੇਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੱਟੜੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਅ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਾਫੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 60% ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ 40% ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਦਾ ਲੱਗੇ ਤੇ 100% ਹੈਗੇ।